ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو ایک قومی ہیرو ہے، جو کمزوروں کا مددگار ہے، جو ایک سچا لیڈر ہے، ایک بے باک قائد ہے اور جس کا نام رجب طیب اردگان ہے۔ سارے عالم کے مسلمان بالعموم اور برصغیر کے مسلمان بالخصوص ترکی سے ایک والہانہ محبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ جو ہی ترکی کا نام لیا جاتا ہے، ہمارا ذہن ترکی کے مخصوص تعمیری شاہکار، خوبصورت اور منفرد مساجد کی جانب جاتا ہے، اور ساتھ ہی ایک مرد مجاہد، ارادوں کا مضبوط، اسلامی حمیت اور اخوت کے جذبے سے لبریز، مظلوموں کا حامی، کمزوروں کا مددگار، ایک قومی ہیرو، ایک سچا لیڈر، ایک بے باک قائد رجب طیب اردگان کا چہرہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یقیناً خلافت عثمانیہ ہے۔ عالمی جنگ اول کے بہانے ترکی سے خلافت عثمانیہ کو جب ختم کیا گیا تو اس وقت سے عالم اسلام کے مسلمان پھر سے خلافت کے دور کی امید اپنے دلوں میں لیے ہوئے زندہ ہیں، اور اب دوبارہ ترکی سے وہ امید پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے پیچھے اسی مرد مجاہد کا چہرہ ہے، جس نے اپنی زندگی کے آغاز ہی سے جہد مسلسل کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا ہے۔ استنبول کی گلیوں سے ہی اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا اور ایک دن سارے ترکی کا وزیر اعظم اور دیکھتے ہی دیکھتے صدر بن کر اپنی قوم کا دل جیتا۔ گزشتہ سال یعنی 2016 جولائی میں جب فوج کے ایک حصے نے بغاوت کی تو اس قائد کے محض ایک پیغام پر ساری قوم نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر راستوں پر بسیرا کیا اور ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر اپنے سچے راہبر کی آواز پر لبیک کہا، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ اس شخص کی دلوں پر کس طرح حکومت ہے۔ اور حالیہ انتخابات یعنی صدارتی ریفرنڈم میں عوام نے جس طرح اپنے ملک کے مستقبل کو 2030 تک اس قومی ہیرو کے حوالے کیا ہے، یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے۔ آئیے ایک نظر اس شخص کی زندگی پر ڈالتے ہیں۔ رجب طیب اردگان کی پیدائش 26 فروری 1954 میں استنبول شہر میں ہوئی۔ ان کے خاندان کا تعلق ترکی کے شمال مشرق میں واقع ریزا نامی شہر سے تھا۔ اگر تعلیمی سفر کی بات کی جائے تو ابتدائی تعلیم مدرسہ قاسم پاشا سے حاصل کی اور 1965 میں وہاں سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد استنبول امام خطیب ہائی اسکول میں ماہرین سے تعلیم حاصل کی اور 1973 میں میٹرک پاس کیا۔ اسی طرح دیگر اضافی مضامین کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایوب ہائی اسکول سے ڈپلومہ کی سند حاصل کی اور اس کے بعد مرمرہ یونیورسٹی کے کامرس اور اکنامکس کے شعبے میں داخلہ لیا اور 1981 میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی۔ جامعہ سینٹ جانز، گرنے امریکن یونیورسٹی، جامعہ سرائیوو، جامعہ فاتح، جامعہ مالتپا، جامعہ استنبول اور جامعہ حلب کی جانب سے رجب طیب اردگان کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند سے نوازا گیا۔ فروری 2004 میں جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول اور فروری 2009 میں ایران کے دارالحکومت تہران نے رجب طیب اردگان کو اعزازی شہریت سے نوازا۔ اکتوبر 2009 میں دورہ پاکستان کے موقع پر رجب طیب اردگان کو پاکستان کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ استنبول کے گلیوں سے ترکی کے صدارت تک کا سیاسی سفر کے اگر حوالے سے بات کریں تو رجب طیب اردگان اپنی ابتدائی جوانی سے مضبوط اجتماعی اور سیاسی زندگی کی جدوجہد کی وجہ سے مشہور تھے، اور انہوں نے 1969 سے لے کر 1982 تک یعنی 14 سال کے درمیانی حصے میں اپنی ٹیم کے ساتھ اجتماعی کام کے تجربے کی روشنی میں سلیقہ، عمل اور ڈسپلن سیکھا۔ چونکہ وہ ایک وسیع النظر اور روشن فکر جوان تھے اور پختہ یقین تھا کہ اپنے ملک و ملت کا بڑا فائدہ اس میں ہے کہ وہ سیاسی زندگی میں قدم رکھے، چنانچہ بڑے دھوم دھام اور متحرک صورت میں سیاسی زندگی میں داخل ہوئے۔ رجب طیب اردگان 1983 میں رفاہ پارٹی کی تاسیس کے ساتھ بڑی طاقت کے ہمراہ میدان میں اترے اور 1984 میں استنبول کے ضلع بایوغلو کی ایک تحصیل کے صدر بن گئے۔ پھر استنبول شہر صدر بن گئے اور 1985 میں رفاہ پارٹی کے مرکزی قرارداد کمیٹی کے رکن مقرر پائے۔ اسی عرصے میں طیب اردگان نے بڑے پیمانے پر کوششیں کی، خصوصاً جوانوں اور عورتوں کو سیاست کی طرف راغب کیا۔ اس دوران معاشرے میں سیاست کی ترویج اور قومی مفادات کے لیے اہم اقدامات اٹھائے، اور یہی وجہ تھی کہ ان اقدامات کے نتیجے میں نئی تنظیم رفاہ پارٹی نے واضح برتری حاصل کی۔ اس پارٹی نے 1989 میں ضلع بایوغلو کے لوکل الیکشن میں بڑی کامیابی حاصل کی اور یہ ملکی سیاست میں قابل تقلید سمجھی جانے لگی۔ 27 مارچ 1994 میں ہونے والے لوکل الیکشن میں رجب طیب اردگان ملک کے سب سے بڑے مشہور استنبول کے گورنر منتخب ہوئے۔ اس وقت استنبول کا شمار دنیا کے ان شہروں میں ہوتا تھا جہاں نہ امن قائم تھا اور نہ ہی ترقی تھی۔ اس شہر میں جہاں پانی
और बिजली की किल्लत थी, वहीं कूड़ा करकट और कचरे का मसाइल था। इन जैसे बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए उसने ऐसा हल निकाला कि देखते ही देखते दुनिया के खूबसूरत शहरों में इसे एक बना दिया और 1994 से 1998 तक इस्तांबुल के मेयर रहे। 1997 में रजब तैयब एर्दोगान ने सीरत शहर के जलसा में दौरान खिताब एक शेरी मिसरा पढ़ा, जिसके अल्फाज ये थे: गुंबद हमारी जंगी टोपियां हैं, मस्जिदें हमारी फौजी छावनियां हैं, सालेह मुसलमान हमारे सिपाही हैं, कोई दुनियावी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। इस जलसायाम के बाद महज इस शेरी मिसरे की वजह से 12 दिसंबर 1997 को जेल में जाना पड़ा, जिसके नतीजे में उन्हें तुर्की के बड़े शहर इस्तांबुल के गवर्नरी से माजूल कर दिया गया और 2001 में अब्दुल्ला गुल के इत्तेहाद में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी बनाई। लेकिन शहर सीरत के जलसायाम के मुकदमे की वजह से रजब तैयब एर्दोगान नवंबर 2009 के और 2002 के इंतखाबात में उम्मीदवार न बन सके, क्योंकि इसकी अहलियत के बारे में उसी मुकदमे की रोशनी में अदालती हुक्म आया था। और फिर जब इस मामले में कानूनी तरामीम हुई तो इंतखाबी रुकावटें दूर हुई, जिसके बाद 9 मार्च 2003 को जब रजब तैयब एर्दोगान ने उसी सूरत शहर से पार्लिमानी उम्मीदवार के लिए इंतखाबात लड़ा तो 85% वोट हासिल किए, जिसकी बदौलत वो 22वें इलेक्शन में सीरत शहर से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए और 2003 के इलेक्शन में वजीर आजम बनाए गए। 2014 में तुर्की की तारीख में पहली मर्तबा सदारती इंतखाबात हुए। इससे पहले पार्लिमानी अफराद को यह हक हासिल था कि वो मुल्क के सदर का इंतखाब करें और इस पहले तुर्की के सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और अगस्त 2014 को तुर्की की कौम ने अपने वोटों से पहली मर्तबा रजब तैयब एर्दोगान को जमहूरिया तुर्की का सदर मुंतखब कर लिया और 16 अप्रैल 2017 को तुर्की के तारीखी रेफरेंडम में 51.41% वोट हासिल करते हुए अपनी जिंदगी की एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। आप इससे हिसाब लगा लीजिए कि रजब तैयब एर्दोगान की हकीकत क्या है, उसकी अहमियत क्या है और उसने किस तरह से अपनी कौम को लेकर चला और उसकी सियासी बसीरत और सियासी सूरत हाल क्या थी। अब बात करते हैं रजब तैयब एर्दोगान और हमारे रहनुमाओं के बारे में। कभी कभी दिल में ख्याल सा आता है कि 2016 में तुर्की में सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत के सामने क्यों अवाम एक शीशा पिलाई हुई दीवार की मानद खड़ी हो गई और हमारे हर दिल अजीज रहनुमाओं के रुखसत होने पर अवाम सुख का सांस क्यों लेती है, बल्कि कहीं कहीं तो मिठाइयाँ भी तकसीम की जाती हैं। अब तो बहुत सारे हमारे सियासी रहनुमा भी हमारी आवाम को कभी खुलकर कभी ढके छुपे अल्फाज में तुर्क कौम से कुछ सीखने की तरगीब देते रहते हैं। हालांकि सीखने की ज़रूरत तो हमारे रहनुमाओं को है कि वो तुर्क रहनुमा रजब तैयब एर्दोगान से कुछ तो सीखें, फिर देखें अवाम उनका कितना साथ देती है। जी हाँ, अगर मुखलिस क़यादत मुयस्सर हो तो हमारी कौम वो अजीम कौम है जो किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करती। क़याम पाकिस्तान के बाद के हालात पर ही थोड़ी निगाह दौड़ा लीजिए। जब मुखलिस रहनुमाओं के पास मुल्क की बागडोर थी तो हमारे लोग किसी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करते। मुझे याद है जब हुकूमत पाकिस्तान के पास सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह तक देने के लिए पैसे नहीं थे तो नवाब बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने अपनी ज़ाती सरमाए से सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह दी। मुझे याद है जब लाहौर में BRB नहर की तामीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास सरमाया नहीं था तो उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब नवाब इफ्तिखार हुसैन ऑफ ममडोट की पुकार पर अहलियान लाहौर ने बिला उजरत महज चंद दिनों में ये नहर बना डाली। उस ज़माने की याददाश्तें तो इतनी तवील हैं कि 20 किताबों में भी समोई नहीं जा सकती। खैर, जिक्र हो रहा था मौजूदा ज़माने का कि आखिर क्यों तुर्क अवाम ने अपना लीडर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ बगावत नाकाम बना दी, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। रजब तैयब एर्दोगान दर हकीकत सिर्फ एक तुर्क रहनुमा का नाम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म जबर हो तैयब एर्दोगान उनकी न सिर्फ आवाज़ बनता है बल्कि हर मुमकिन मदद भी करता है, जबकि हमारे रहनुमा तो महज बयान देने से भी कतराते रहते हैं। ये तैयब एर्दोगान ही था जिसने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम पर न सिर्फ आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की बल्कि तब से आज तक बांग्लादेश में कैंपों में मुकीम लूटे फूटे रोहिंग्या मुसलमानों की मदद कर रहा है। आज भी बांग्लादेश के काकस बाजार के कैंपों में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण वही है जहां तुर्की का झंडा लहरा रहा होता है, क्योंकि वहीं से उन्हें खाना, इलाज और दीगर अशिया इमदाद के तौर पर मिलती रहती हैं। अभी इन दिनों में जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अल-कुद्स यानी यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किए जाने का मसला उभरा तो खुलेआम जिस मुसलमान रहनुमा ने इसकी मुखालफत की वो तैयब एर्दोगान ही था। इस मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली में फ़लस्तीन और मिस्र के साथ मिलकर करारदादें लाने वाला मुल्क भी तुर्की ही था।
گزشتہ 6 ماہ سے گلف ممالک کی جانب سے قطر کے بائیکاٹ کے بعد اول دن سے قطری عوام اور حکومت سے تعاون کرنے میں بھی ترکی پیش رہا۔ اب ایک ایسے عظیم رہنما سے عوام کی محبت کو مثال بنا کر اپنے لیے بھی اپنی عوام سے ایسی بے مثال محبت کی امید رکھنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی ہمارے رہنماؤں کو جھانک لینا چاہیے۔ ایسی لازوال عوامی محبت کی آس صرف تبھی رکھی جا سکتی ہے جب اپنا کردار بھی اس عظیم رہنما جیسا ہی ہو، ورنہ مٹھائیاں ان کے جانے پر ایسے ہی بڑھتی رہیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔